ओके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट अगेन समस्त क्वेश्चन वॉइस क्लियर अछि नो इश्यू नो डाउट थैंक यू। तो आज हम स्टार्ट करबा हमर जो सेशन चले मैथ रो प्रैक्टिस सेट। तो आज मु तुमनको पीओआईक्यू बेसिस रे पूरा 5 वर्ष रो पीओआईक्यू हम करूछ जेमति कि ओ डबल एसएससी ओ ट्रिपल एसएससी एसएससी रो पीओआईक्यू लेटेस्ट वर्जन भी करूछ। ओके तो एठी गोटे क्वेश्चन क्वेश्चन तुमन चाहूछ जोटा कि काली तुमनको जो डीआई रो प्रैक्टिस सेट देइथिली विथ आंसर थिला सेटा करिछ हन कि ना kasi तो ऑलरेडी आंसर थिला। थैंक यू। तो सेटा को काली मे भी काली कि परदिन गोटे दिन देखि डिस्कशन करदवा। तो एवरीडे बेसिस रे हम कंटिन्यू करिया। चलो तो आज सेट को स्टार्ट करियो। अच्छा समस्त को शो हो आज क्वेश्चन पेपर। मुझे बुझे देवी किसी ओरडे हवार नहीं बुझे देवी। अच्छा तो चल आज क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करिबा। और मन रख ए जो फॉर्मेट रे क्वेश्चन तुमको मु दउची एटा अपकमिंग सीजीएल और ओएस रो सीसैट पाई पूरा कंप्लीटली 100% तुमको बेनिफिट दबो जेहेतु एटा पीओआईक्यू क्वेश्चन रहउची मैक्सिमम क्वेश्चन तुम रिपीटेड भी पाई जिवो। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 आंसर क्विक। ठीक अच्छे मत आज ठीक 10:30 पर कॉल करूँ तुम 11टा बेलू कॉल करो चेक कर कौन एक्चुअली कौन असुविधा है। हाँ आंसर केते आसिला। देख इठी से मते पचारछि कोन ना दुई जन सांग अछंती पी आउ क्यू कोन अछंती पी आउ क्यू। तो स्टार्ट द बिजनेस पी इन्वेस्टमेंट करछि केते 90,000 रुपीस केते ना 90,000 टका फॉर द 8 मंथ पे केते मास में 8 मास में। क्यू सेमती इन्वेस्टमेंट करछि लक्षे लक्षे 50,000 टका 1,50,000 इन्वेस्टमेंट करछि फॉर द मंथ ऑफ 5 मंथ पे। से कहला जदि टोटल प्रॉफिट होछि 50,000 टका टोटल प्रॉफिट होछि अप्रोक्सीमेटली शेयर ऑफ क्यू क्यू रो शेयर पचारछि। तो प्रथम आमे कोन करियो एमान को रेशियो रे कन्वर्ट करिया तीनटा शून्य गोटे शून्य तो आउ किछि नै। हाँ तो ठीक केते आसला। हाँ तो ये तीन रे काले एटा तीन रहबो एटा तीन काले एटा केते हो ना 5 हो आ 24 हो। तो पी रो रेशियो आसले केते 24 पी रो रेशियो केते आसला 24 से भली क्यू रो रेशियो केते आसे 5 5 25। तो पी नबो 24 भाग आउ क्यू नबो तुमनकर 25 भाग टोटल भाग होची 49 भाग 49 भाग को केते टंका ना 50,000 टंका। तो भाग पड़े अप्रोक्सीमेटली केते 1,000 समथिंग भाग पड़े केते 1,000 समथिंग। तो मते ये क्यू रो शेयर पचार क्यू रो शेयर हूँ 25 भाग ताले ये कौन आसो 25,000 समथिंग 25,000 समथिंग कि हम आंसर बडी बुझिपारे समस्ते सहज हाँ कि ना। मन रख जो पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन टा तुम डेफिनेटली ए वर्ष एग्जाम पाइबो ग्यारंटी सहित कहूँ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ତୁମମାନଙ୍କର 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। ତ ଏଥର ଟିକେ ଟ୍ରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ମାନେ ଏଥର ଏଟା ତୁମମାନଙ୍କ 2025 ଏସଏସସି ସିଜିଏଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ସେଇ ଲେବୁଲଟା ଟିକେ ତମକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ପଢ ଟିକେ ଲମ୍ବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ମାନେ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଭିତରେ ନାହିଁ। ଦେଖ ସେ କହିଛି ଆଭରେଜ ଅଫ 12ଟା ନମ୍ବରର ଆଭରେଜ ହଉଛି 75। ଠିକ ଅଛି ଏଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 1 କଲା। ତ ଆଭରେଜ ଅଫ ଫାଷ୍ଟ 5ଟି ନମ୍ବର ପ୍ରଥମ 5ଟି ନମ୍ବରର ଆଭରେଜ ହଉଛି କେତେ ଫାଷ୍ଟ 5ଟି ନମ୍ବର ଆଭରେଜ ହଉଛି 68। ଓକେ ତ ଆଭରେଜ ଅଫ ନେକ୍ସଟ 5ଟି ନମ୍ବର ପ୍ରଥମ 5ଟି ପରେ ଆଉ ଯୋଉ 5ଟି ନମ୍ବର ଅଛି ତାର ଆଭରେଜ ହଉଛି 20% ମୋର ଦ୍ୟାନ ଆଭରେଜ ଅଫ ଫାଷ୍ଟ 5ଟି ନମ୍ବର। ପ୍ରଥମ 5ଟି ନମ୍ବରର ଆଭରେଜ ଯେତିକି ତାଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ ନା 20% ଅଧିକ। ତାହେଲେ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ ନା 68 ଇଣ୍ଟୁ 120/100। तो सिंप्लीफाई कले केते आसुची सिंप्लीफाई कले केते आसुची एटा
ତୁମର ଆସିବ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 81 ସରି 81.6 ଆସିବ। କେତେ ଆସିବ ନା 81.6 ଆସିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଆଉ କଣ କହିଲା, ଦ 11th ନମ୍ବର ଇଜ 12 ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ ଦ 12th ନମ୍ବର। ଯେ ଇ ହଉଛି 11th ନମ୍ବର, এটা হচ্ছে 12th ନମ୍ବର। ଓକେ, 76 ଆସିବ। କେମିତି ଆସିବ? আচ্ছা, আনসর 76। ওকে, তো তো সে কହୁଛି 11th ନମ୍ବର 12th ନମ୍ବର ଠାରୁ 12 ଅଧିକା। ତ ମତେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଯେ ଆଭରେଜ ଅଫ୍ 11th ନମ୍ବର 12th ନମ୍ବର ଆଭରେଜ କେତେ। ବହୁତ ସହଜ ଜିନିଷ, ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି କଷ୍ଟ। 12ଟା ନମ୍ବରର ଆଭରେଜ ହଉଛି 75, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆସିଲା? 900। ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚଟିର ଆଭରେଜ ହଉଛି 68, ତ 68 ଇଣ୍ଟୁ 5 କେତେ ଆସିଲା? 68 ଇଣ୍ଟୁ 5 କେତେ ଆସିଲା? 340। ଓକେ, ସେଇଭଳି ତାପରେ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା ନମ୍ବର ଅଛି ଆଭରେଜ କେତେ ଅଛି ନା 81.6, ତାହେଲେ 5 ଇଣ୍ଟୁ 81.6 ଯେ କେତେ ଆସିଲା? 408 ଆସିଲା। ତାହେଲେ ଏଇ 10ଟି ନମ୍ବରର ଭ୍ୟାଲୁ ମିଶିକିରି କେତେ ହେଲା? 10ଟି ନମ୍ବର ଭ୍ୟାଲୁ 340 ପ୍ଲସ୍ 408 ମିଶି କେତେ ଆସିଲା? 748। ତାହେଲେ 10ଟି ନମ୍ବରର ଭ୍ୟାଲୁ ମିଶି ହେଲା 748। ଟୋଟାଲ ହଉଥିଲା କେତେ ନା 900। ତାହେଲେ 11 ଆଉ 12 ମିଶିକିରି କେତେ ହେବେ? 11 12, ତାର ତ 900 ମାଇନସ ମାଇନସ 748, 748। ତାହେଲେ ଆଉ ରହିଲା କେତେ? 152 ବୋଧେ, 152। ତ ଏବେ ଏବେ ଆଭରେଜ ବାହାରିଯିବନି, ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକିରି 152, ଆଭରେଜ କେତେ ହବ? ବାଇ ଟୁ। ତ ବାଇ ଟୁ କେତେ ଆସିଲେ? 76 ହେଲା। ଆଉ କଣ ଏଥିରେ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ବୁଝିକିରି କରିବାର ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन को ଯିବା। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर को 3 नंबर क्वेश्चन आंसर कौन ला? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अच्छे, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଥିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଯେତିକି ସହଜ ଅଛି ତମକୁ ବୁଝି ମାନେ ପଢିକି ବୁଝିଦେଲା ପରେ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ତମେ ବୁଝିବାର ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। ଦେଖ ଇଏ କଣ କହିଛି, ସେ କହିଲା ଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲର୍ଡ ଯେ କି ବାୟ କରିଛି ପ୍ରପର୍ଟି କେତେ ନା 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ। ଓକେ, ହି ୱାଣ୍ଟ ଟୁ earn 10% annual return of their investment। ତ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର 10% ସେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାହେଲେ ସେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛି କେତେ ନା 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛି। ତାର 10% ହବ କେତେ? ତାର 10% କେତେ ହବ? ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ ନା 1 2ରେ କେତେଟା ଶୂନ? 4ଟା ଶୂନ, 1 2 3 4ଟା। ଓକେ, ତ ଏଇଠି କେତେ ଆସିଲା ନା 1,20,000। ତାହେଲେ ସେ ବର୍ଷକୁ 10% ହିସାବରେ ପାଉଛି କେତେ ନା 1,10,000, 1,20,000। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କରୁଛି ନା ଅନ୍ ହିଜ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଫ୍ଟର ପେଇଂ 1250 ସରି 2,050 ପର ମନ୍ଥ ଫର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ। ସେ 10% ପାଉଛି କେତେବେଳେ ନା ପ୍ରତି ମାସରେ ସେ 2,500 ଟଙ୍କା ବା 2,500 ଟଙ୍କା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ। ତାହେଲେ ସେ 12 ମାସରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବ କେତେ? 12 ଇଣ୍ଟୁ, ଓକେ 12 ଇଣ୍ଟୁ 2,500। ତ ଏଠି କେତେ ଆସିଲା? ତାହେଲେ ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା କେତେ? ମାନେ ମୁଁ କହିବା କଥା ଏଠି 12 ମାସରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା? 30,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ନା ନାଇଁ? ଦେଖ ସେ ଏଇଠି ଏଇଠି ତାପରେ ସେ କଣ କହିଲା, ହ୍ୱାଟ ସୁଡ୍ ଦ ମନ୍ଥଲି ରେଟ୍ ହର ଚାର୍ଜ, ମାନେ ସେ ମନ୍ଥଲି କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛି। ଦେଖ ଏପଟେ 10% ପ୍ରଫିଟ୍ ହିସାବରେ ସେ 1,30,000 1,20,000 ପାଉଛି। ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବାବଦ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ମାନେ ସେ ପଇସାଟା ବି ସେ ପାଉଛି। ଟୋଟାଲ ମାସକୁ ପାଉଛି କେତେ ନା ତୁମର 1,50,000 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ସେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ତାହେଲେ ବର୍ଷକୁ ପଇଲା କେତେ? ସରି, ବର୍ଷକୁ ହଉଛି 1,50,000, ତାହେଲେ ମାସକୁ ପଇଲା କେତେ? ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 12, ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 12। ଏଇଠି କେତେ ଆସିବ ଆନ୍ସର? କେତେ ଆନ୍ସର? କାଲକୁଲେସନ କରି କୋଉଠି ସି ହବ ଆନ୍ସର ଆଉ 12,500।
ବୁଝିପାରିଲେ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ବୁଝିବାର ଭଳି ଡିଫିକଲ୍ଟି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ସେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛି 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ପ୍ରତି ବର୍ଷକୁ 10% ରେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ପାଉଛି ଓକେ କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ପାଉଛି ନା 2500 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି ପର ମନ୍ଥ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ କଲା ପରେ ପାଉଛି ତାର ତ ସିଏ ବି ପାଇବା ଭିତରେ ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ତାର ତ ଏପଟେ 1,20,000 ସେପଟେ ହଉଛି 2,500 ହିସାବରେ 30,000 ଟୋଟାଲି ସେ ବର୍ଷକୁ ପାଉଛି 1,50,000 ତତେ ତାର ମାସକୁ ପଇଲା କେତେ 12,500 ଏ ଫର୍ମାଟ ମନେ ଅଛି ଆଉ ଦେଖାଯାଉ କି କରିପାରୁଛୁ ସେଟା ମୁଁ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଆକାରରେ ଦେଇଛି ଆସେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡରରେ ଲେଖ ଆସେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡରରେ ବୁଝିଲ ଦେଖ ଆଚ୍ଛା ଆସେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର ମାନେ କଣ ମତେ ଫାଷ୍ଟ କହ ବଡରୁ ସାନ ନା ସାନରୁ ବଡ ଆସେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର କଣ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ବଡରୁ ସାନ ନା ସାନରୁ ବଡ ସାନରୁ ବଡ ଓକେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆଗ ତାକୁ ସଜେଇକି ଲେଖିବା ଦେଖ 7/11 ଓକେ 5/9 4/7 3/5 ମନେ ପକାଉ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଦିଟା ନମ୍ବରକୁ କମ୍ପେୟାର କରିବା ଏ ଦିଟାକୁ ନମ୍ବର କମ୍ପେୟାର କରିବା ଏଥିରୁ ଯୋଉ ଦିଟା ନମ୍ବର ବାହାରିବ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କଲେ ଟୋଟାଲି ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆମେ ପାଇଯିବା ଓକେ ତ ଏ ଦିଟା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ସାନ କିଏ ସେ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ କରିବା 11×5 = 55 7×9 = 63 ତାହେଲେ ଏଠି ସାନ ଆସିଲା କିଏ ସେ ସାନ ହଉଛି 5/9 ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଦେଖିବା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାନ କିଏ ସେ 7×3 = 21 ଆଉ 5×4 = 20 5×4 = 20 ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଠି ସାନ କିଏ ଆସିଲା ନା 4/7 ଆସିଲା ଓକେ ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ସାନ କିଏ ଦେଖିବା ଓକେ 7×5 = 35 9×4 = 36 ତ ସବୁଠାରୁ ସାନ ଆମେ କିଏ ପାଇଲେ 7×9 ସବୁଠୁ ସାନ ପାଇଲେ 5/9 କିଏ ପାଇଲେ 5/9 ତାହେଲେ ଦେଖ କୋଉ ଅପସନ ଟା 5/9 ଅଛି କୋଉ ଅପସନ ଅଛି ଗୋଟିଏ ହିଁ ମାତ୍ର ଅପସନ ଅଛି 5/9 ତାହେଲେ ଏଇଟା ହିଁ ହବ ଆନ୍ସର କଣ କିଲା କ୍ଲିୟର ହେଲେ କେମିତି ହଉଛି ଆନ୍ସର କାରଣ ଏଇ ଫର୍ମାଟ ତୁମକୁ ଶିଖିବାର ଅଛି ଆରେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ତ ସେଇଭଳି ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତା ସବୁଠୁ ବଡ କିଏ ସେ ସେଇ ଫର୍ମାଟରେ ବି ନେଇଥାନ୍ତା ଯୋଉଟା କି ଅଲରେଡି ତମକୁ ଶିଖେଇଥିଲି ଆଚ୍ଛା ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କର କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖା ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ ଦଉଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଏଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ସାମରେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ପାଇବେ କେତେ ଆସିଲା ସ୍କୋର କୁଇକ୍ କାହାର ସ୍ପିଡରେ ଆନ୍ସର ଆସୁଛି ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଏଇ ଯୋଉ ଘର ଅଛି ଏଇ ଘରର ଆଗ ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିଦବ ଆଚ୍ଛା ତ ଏଠି 5/6 ଅଛି ଆର ଲସ୍ ଆଗକୁ 6 ତ 5 - 1 ତ ଏଇଠି କେତେ ଆସିବ ନା 4/6 ତ 4/6କୁ ମୁଁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରି ଲେଖିପାରିବି 2/3 ବି ଲେଖିପାରିବି କଣ ଲେଖିପାରିବି 2/3 ତ ସେଇଭଳି 1/3 ଇଣ୍ଟୁ 2/3 ସରି ହଁ ଅଛି ହୁଁ। ତ 1/3 ଇଣ୍ଟୁ 2/3 ଆକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ଆମର କେତେ ଆସିବ ନା 2/6 ଆସିବ ତା ଅର୍ଥ ଓଭରାଲି ମୁଁ ଏଇଆ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଏଇ ଯୋଉ ଘରର ମୂଲ୍ୟଟା ହବ 2/6 ଆସିବ 2/6 ସରି 2/6 କହୁଛି 2/9 ନା 2/9 ହବ ବୁଝିପାରିଲ 2/9 ହଉଛି ଏ ଘରର ମୂଲ୍ୟ ଏ 2/9 କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବି କୋଉଥିରେ ଏ ଦିଟା ଉଠିଗଲା ମାନେ କହୁଛି ଏ ବ୍ରାକେଟ ଉଠିଯିବ ଆଉ ରହିବ କିଏ ସେ 5/2/5 ଗୋଟେ second। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଘରଟାର ମୂଲ୍ୟ ମୋର କେତେ ଆସିଲା 2/9 ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଆଧରୁ ମୁଁ ମାଇନସ କରିବି ନା ନାଇଁ ମାଇନସ ଯେତେବେଳେ କରିବି 2/5 ମାଇନସ 2/9 ଆଉ ଲସ୍ ଆଉ କେତେ ଆସୁଛି ନା 45 ଲସ୍ ଆଗ ଆସୁଛି 45 ଲସ୍ ଆଗ ଆସିଲେ କେତେ ହଉଛି 9 ଦୁଣେ 18 ମାଇନସ 5 ଆସୁଛି
10 ଆସୁଛି ତ 8/45। ତାହେଲେ ଏତିକି ଘରର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 8/45। ହରଣ ଅଛି ମାନେ ଏପଟଟା ଗୁଣନ ହେଇଯିବ, ତ 7/9 ଇଣ୍ଟୁ ଇଏ ହେଇଯିବ 45/8 ନା ନାଇଁ। ଆକୁ ଆଧିରେ କାଟିଲେ କେତେ ହଉଛି? 5 ହଉଛି ନା 9×5 = 45 ନା 5 ହଉଛି 7×5 = 35, ତ 35/8। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଲା ନା 35/8 ଆସିଲା। ତ ଆକୁ ଆମେ ଫ୍ରାକ୍ସନରେ କନଭର୍ଟ କରି ଲେଖିଲେ କେତେ ହବ? 8×3 = 24, 24 25/3 ମାଇନସ ତୁମର 35/8। 35/8 ଏ ଦିଟା ଲସ୍ ଆଗ ହଉଛି 24। ଆଉ ମୁଁ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଦିଟା ଲସ୍ ଆଗ 24 ମାନେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅପସନରେ ଡେନୋମିନେଟରଟା 24 ଅଲରେଡି ଅଛି, ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଆନ୍ସର ବି ପାଇଗଲି। ଏଇଠି ଆନ୍ସର ବି ପାଇଗଲି। ଏଇଠି ଆନ୍ସର କଣ ଆସିବ? ସି ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଆଗ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବ, ମାନେ ଆଗ ଏଇ ଘରର ମୂଲ୍ୟଟା ବାହାର କରିଦେଲ, ତାକୁ ଆ ସହିତ ମାଇନସ କଲ, ଇଏ ଯେତିକି ଆସିଗଲା ତାକୁ ଆ ସହିତ ହରିଲ, ଇଏ ଟୋଟାଲ ଯେତିକି ଆସିଲା ଆ ସହିତ ମାଇନସ କଲ। ଆଉ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଯିବ। ଏବେ ଯେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6 ଏଟା ବହୁତ ଥର କହିସାରିଛି, ଏଟା ଭୁଲ କଲେ ବାଡିଆ ଖାଇବ। ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର ଆସିଲା। ଦେଖ ବହୁତ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ବହୁତ ଥର ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କରେଇଛି। ସେ କହିଲା ଏମାଉଣ୍ଟ, ସେ କହିଲା ଏ ଏମାଉଣ୍ଟ ସେ 666 ଆର୍ ଦ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ତାହେଲେ 1 ଟଙ୍କା ଯଦି ଥିବ ସେ ଟ୍ରିପଲ ହେଇଯିବ, ମାନେ 3 ଗୁଣା ହବ 6 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ହବ ନା 3 ଟଙ୍କା ହବ 6 ବର୍ଷ। ହାଉ ମେନି ଇୟର, କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ତ ଏମାଉଣ୍ଟ ଟୁ ଗ୍ରୋ 27 ଟାଇମ୍। 27 ଟାଇମ୍ ମାନେ ଏକଟା କେତେ ହବ? 27 ହବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଲଜିକାଲି ଯିବା, ଏକ ଥିଲା 3 ହେଲା, ତ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ 3 ଗୁଣା ହବ, 3×3 = 9 ଆସିବ। ତାପରେ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ 3 ଗୁଣା ହବ, 9×3 = 27। କେତେଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଲାଗିଲା? 3ଟା ଷ୍ଟେପ୍। 6 ବର୍ଷ, 6 ବର୍ଷ, 6 ବର୍ଷ, କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଲା? ଟୋଟାଲି 18 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା। ତ ଏଠି ଆନ୍ସର କେତେ ଆସିଲା? ଏ ଆସିଲା। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ମୁଁ ଦେଖ, ମୁଁ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଜଏନ୍ କରିଛ ବା ନ୍ୟୁଲି ପଢୁଛ, ଅଲରେଡି ଯୋଉମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନର ସିଜିଏଲ ବ୍ୟାଚ୍, ଯୋଉଟା କି 199 ଅଛି, ବା ଓଏସ୍ ବ୍ୟାଚ୍ 2999, କୋଉ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ଜଏନ୍ କରିଛ? ସବୁ ବ୍ୟାଚ୍ ମ୍ୟାଥ ସମାନ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଅଲରେଡି ରଖିଛି। ପରସେଣ୍ଟେଜର ପୁରା ଜିରୋରୁ, ପ୍ରଫିଟ୍ ଲସ୍ର ଜିରୋରୁ, ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ତୁମେ ସମୟ ବାହାର କରି ସେଗୁଡାକୁ କରିବା ସହିତ ଏ ସାଇଡରେ ପିୱାଇକୁ କରିବ। ଆଉ ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ? ମ୍ୟାଥ ଲେବୁଲଟା ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର, ସରି 7 ନମ୍ବର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବର। ବଢିଆ ଆସୁଛି। ଦେଖ, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ମୁଁ ବହୁତ ଥର ତୁମମାନଙ୍କୁ କରେଇଛି, ବହୁତ ଥର ଏକ୍ସାମରେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ରିପିଟ୍ ହେଇଛି। 50 ଲିଟର ଅଫ ମିକ୍ସଚର, ଯୋଉଥିରେ ଜୁସ୍ ରହୁଛି, ୱାଟର ରହୁଛି। ତାହେଲେ 50 ଲିଟର ଯୋଉ ମିକ୍ସଚର ଅଛି, ଜୁସ୍ ରହୁଛି ଆଉ କଣ ହଉଛି? ୱାଟର ରହୁଛି। ରେସିଓ କେତେ ନା 3:2। 3:2 ମାନେ ଜୁସ୍ ହଉଛି 30 ଲିଟର ଆଉ ୱାଟର ହଉଛି 20 ଲିଟର। ଏଟା ହଉଛି ତା ରେସିଓ। ଓକେ, ହାଉ ମଚ୍ ୱାଟର ମଷ୍ଟ ବି ଆଡେଡ୍। ତ ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ପାଣି କେତେ ପୁରେଇଲେ ଦ ମିକ୍ସଚର ଚେଞ୍ଜ ଦ ରେସିଓ, ମିକ୍ସଚରଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇକିରି କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଚେଞ୍ଜ ହେଇକିରି 3:4ରେ କନଭର୍ଟ ହବ। 3:4ରେ କନଭର୍ଟ ହବ। ଦେଖ, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା? ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲେ, ଆଗରୁ ଜୁସ୍ ଯେତିକି ଲିଟର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଜୁସ୍ ସେତିକି ଲିଟର ରହିବ। କାରଣ ଆମେ ଏଠି ପାଣି ପୁରେଇଛେ, ଜୁସ୍ ତ ପୁରେଇଲେ ନା। ଜୁସ୍ ଆଗରୁ 30 ଲିଟର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି 30 ଲିଟର। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କଣ ଜାଣିଲେ? ଏଠି ଜୁସ୍ ର ରେସିଓ କେତେ ଅଛି? 3 ଅଛି। 3 ଯଦି 30 ହୁଏ, ତାହେଲେ 4 କେତେ ହବ? 40 ହବ। 4 କେତେ ହବ? 40 ହବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କଣ ପାଇଲେ? ଯେ ଆଗରୁ ଥିଲା 20 ଲିଟର ୱାଟର, ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାଟର ହେଲା 40 ଲିଟର। ତାହେଲେ ୱାଟର ବଢିଲା କେତେ ଲିଟର ନା 20 ଲିଟର ୱାଟର ବଢିଲା। କେତେ ଲିଟର ବଢିଲା? 20 ଲିଟର ୱାଟର ବଢିଲା। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା?
एबे जा नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखा जो कार आंसर आसु। ए सम बिकेम 7202 ईयर एतिकी इन 3 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट रेट व्हाट इज द ओरिजिनल माने प्राइस मते पचारछि देखा जो। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट रो कांसेप्ट मु तुमको क्लियर करैथिली। तो प्रथम पैसा किछि थिला मते जଣା नै, प्रथम वर्ष केते हिछि मते भी जଣା नै, द्वितीय वर्ष से केते हिछि ना 7200, आ सेही पैसाटा तृतीय वर्ष केते हिछि ना 8640 हिछि। ताले बढ़िला केते, ताले बढ़िला केते 1440 टका बढ़िला। ताले एठी मु जानि परिबि रेट ऑफ इंटरेस्ट केते, 1440 डिवाइडेड 7200 इंटू 100। ताले एठी रेट ऑफ इंटरेस्ट मोर केते वाला बिले दुईटा शून्य कैंसिल होला। जदि आकु मु डिवाइड करूछि एठी केते आसुछि 2 रे गले 4 हां 20% आसुनि रेट ऑफ इंटरेस्ट। एठी आसला केते रेट ऑफ इंटरेस्ट हेला 20%। गोटे लॉजिक भाबो जतबे मु तुमको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा तुमको मु कहे जे सपोज एतिक टंका थिला 20% 120 बाय 100 इंटू 120 बाय 100 जतबे मु रिवर्स आसीबी ऊपर को 100 पळेबो तळे को 120 पळे आसीबो। कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कहिछि। तो 700 7020 अछि मु दीटा स्टेप रे पहुंची तले एटी कोन लिखिबी 7200 कारण 7200 अछि ना दीटा स्टेप रे आसी मु मूल रे पहुंची इंटू इंटू 100 बाय 120 इंटू 100 बाय 120 मोर कहया कथा 100 बाय 120 काहे कि लिखिली बुझी पाइलो जेहेतु मोर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% बाहला प्रथम वर्ष 120 बाय 100 कांसेप्ट रे मु जाइथिबी, द्वितीय वर्ष 120 बाय 100 कांसेप्ट रे आइथिबी। तो जब मु रिवर्स करिवि तो सही हिसाब रे उल्टी के आसीबो गोटे शून्य काटला गोटे शून्य टी कटला 1272 माने इटी 600 आसीला 6 रे काटले एटा होची 100 6 रे काटले एटा होची 2 2 को आको आधरे काले केते होची 50। तो एटा आंसर आसीला 5000। ताहले मोर आंसर एटी बी रहिला 5000। बुझी पाइलो समस्त क्लियर। थैंक यू। एबे जिबा नेक्स्ट पॉइंट को। अच्छा एबे जिबा तुम मानकर 9 नंबर पॉइंट। 9 नंबर पॉइंट टा तुमको देखा होची बहुत लंबा क्वेश्चन किंतु क्वेश्चन रे किछि नै हम यदि माने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करबा ताले हम सहज रे आराम से भी हेचिबो। एटा 2025 ए जो सीजीएल एग्जाम में रिसेंटली गला तार सब क्वेश्चन है ताले भाबु केते लेवल रो रहउची जोडा कि तुमको केते सहज करे देबो अपकमिंग तुम मानक एग्जाम पे। देखो तो एक्सप्रेस ट्रेन कवर रे फिक्स डिस्टेंस गोटे निर्दिष्ट डिस्टेंस अछि कवर करिया पे ताको 40 मिनिट समय लागुछि आउ से केते स्पीड रे जाउछि ना 200 किलोमीटर पर आवर रे जाउछि। किंतु से कहिला ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन वर्क जेते कंस्ट्रक्शन वर्क होछि इट नीड टू माने डाइवर्स माने आउट बुलाली रास्ता रे जीवो इंक्रीज द डिस्टेंस जेतु से बुलाली रास्ता दे गला ता डिस्टेंस केते बढ़ी गला ना 25 शतकड़ा बढ़ी गला। ओके से कहिला द ट्रेन नीड टू अराइव एट इट्स डेस्टिनेशन ऑन टाइम माने इठी जो 40 मिनिट नउथला बुलानी रास्ता रे अधिक बाट हेले मध्य से 40 मिनिट रे पहुंचिया दरकार। ताहले समान समय रे पहुंचियो माने अधिक डिस्टेंस अछि स्पीड बढ़िबो हो कि ना इठी जो 200 किलोमीटर पर आवर थिला इठी स्पीड बढ़िबो तो इठी पचाला स्पीड मोर केते हबो बहुत सहज जिनसटी। देखो प्रथमे ए रास्तार डिस्टेंस बाहर करिया डिस्टेंस केते हला डिस्टेंस कहले कोन बुझिबा ना स्पीड इनटू टाइम स्पीड केते अछि ये मिनिट रे अछि मो घंटा रे कन्वर्ट करिवि मिनिट रे घंटा को कन्वर्ट करले केम देखिबि सॉरी एटा को स्पीड टे करला लोक 200 इनटू टाइम केम देखिबि 40 बाय 60 बुझिबार केमती हला गोटे घंटा जे 40 60 मिनिट 40 मिनिट जे केते घंटा हो
40/60 ଏ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ମନେ ରଖ, ଏ ଲଜିକଟା। ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଲା, 2ରେ କାଟିଲେ 3, ଆକୁ 2ରେ କାଟିଲେ 10, ତ ଏଠି ମୋର ଆସିଲା କେତେ 400/3। ତାହେଲେ ମୋର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାହାରିଗଲା 400/3। ଏବେ ସେ କଣ କହିଥିଲା ପିଲେ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମୋର ବଢିବ 25%, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମୋର ବଢିବ 25%। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା, 400/3 ଇଣ୍ଟୁ 125/100, କାରଣ ମୋର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବଢିବ କେତେ ନା ତୁମମାନଙ୍କର 25%। ଶୂନ ଶୂନ କ୍ୟାନସେଲ, 125 ଇଣ୍ଟୁ 4 ହଉଛି 500, 500/3। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଗଲା କେତେ ନା 500/3। ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ଟାଇମ ଦେଇଛି କେତେ, ହଉଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ଟାଇମ ମଧ୍ୟ ସେଇ 40 ମିନିଟ, 40 ମିନିଟ ମାନେ କଣ 40/60। ତାହେଲେ ମତେ ସ୍ପିଡ କେତେ ହବ, ସ୍ପିଡ ର ଫର୍ମୁଲା କଣ, ସ୍ପିଡ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାଇ ଟାଇମ। ତାହେଲେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ରହିଲା, 500/3 ଡିଭାଇଡେଡ 40/60। ଯଦି ଆକୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବା ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ଆସିବ ପିଲେ, ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ଲିଭେଇକିରି କରିଦଉଛି, ଏଇଟାକୁ ଲିଭେଇକିରି କରିଦଉଛି ହେଲା। ଏଇଟା ଗପ ଟାଇପର, ପୁରା ଗପ ଝାଇ ଇଏ ହଉଛି ସେ 500/3 ଇଣ୍ଟୁ 60/40। ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଲା, ଆକୁ ଯଦି ଆ ଦେହରେ କାଟୁଛୁ ଏଟା ହଉଛି 20, 4 କାଲେ ଏଟା ହଉଛି 5, ଆନ୍ସର ହଉଛି 250 km/h ଯିବ। କଣ ଅଛି କହିଲେ, ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଗପ। ହଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଅଛି ନା ବୁଝିବାରେ କଷ୍ଟ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏଠି ମତେ ଦରକାର ହଉଛି କଣ ନା କନସେପ୍ଟ, ଯଦି କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ଅଛି ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଯିବି। ପ୍ରଥମେ ମତେ ସେ କନସେପ୍ଟ କଣ କହିଲା, ଡାଇଗ୍ରାମ ଫର୍ମେସନ କରିବାର ଅଛି। ଯୋଉ ପିଲା ଡାଇଗ୍ରାମ ଫର୍ମେସନ କରିପାରିଲା ଆଉ ସେ ପିଲା ଡେଫିନେଟଲି ଯିବ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଭାବନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟାଥ ଆମର କାହିଁକି ହଉନି, ମୁଁ ଲେଖିକି ଦଉଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ, 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ସେଇମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଥ ହଉନି, କେବେ ବି ହବନି। ଯୋଉ ଦିନ ଯାହା ମ୍ୟାଥ ପଢଉଛି ଯଦି ତାକୁ ସେଦିନ ରିଭିଜନ ନ କରିବ, ଆଜି ଏକ ୱାର୍ଡ ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ରିଭିଜନ ନ କରିବ ଏକ୍ସାମ ହଲରେ ସେଇ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇକି ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟଟା କହୁଛି, ତୁମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମେମୋରି ଥାଏ, ଗୋଟେ ଥାଏ ପରମାନେଣ୍ଟ ମେମୋରି, ଗୋଟେ ଥାଏ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ମେମୋରି। ଏବେ ଯାହା ବି କିଛି ଆମେ ପଢୁଛେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ମେମୋରିରେ ଅଛି, ଯଦି ଏଇ ପାଠକୁ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ରିଭାଇଜ କରିଦବ ସେ ପରମାନେଣ୍ଟ ମେମୋରିକୁ ପଳେଇବ। ତ ତମେ ତ ପରମାନେଣ୍ଟ ମେମୋରି କିଛି ପଠଉନା, ତାହେଲେ ତମର କେମିତି ମନେ ରହିବ, ଏକ୍ସାମ ହଲରେ ରିଅଲାଇଜେସନ ଆସିବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଥିବ ନା କଣ ହବ। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ତୁମମାନଙ୍କର କିଏ ସେନା 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସେ କହିଲା ଏକ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏ ୱାର୍କ 12 ଦିନରେ, ୱାଇ ଟେକ୍ 18 ଦିନ ଫିନିଶ ଦ ୱାର୍କ, ଦେ ଆର୍ କୋଲାବରେଟେଡ୍ ଦ ୱାର୍କ ଟୁଗେଦର 3 ଦିନ, ହ୍ୱାଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଅଫ ଦ ୱାର୍କ ଷ୍ଟିଲ୍ ରିମେନ୍। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ କହିଲା, ବଢିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା। ଏକ୍ସ ଗୋଟେ କାମକୁ 12 ଦିନରେ କରେ, ୱାଇ ଗୋଟେ କାମକୁ 18 ଦିନରେ କରେ, ଏ ଦିଟାର ଲସ୍ ହେବ କେତେ 36, 32 36, 18 ଦୁଣେ ହଉଛି 36। ତ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି 3 ଦିନ କାମ କଲେ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କାମ କେତେ ହଉଛି ନା 5, ତାହେଲେ 3 ଦିନରେ କେତେ କାମ ହବ ନା 15। ତାହେଲେ ଏଇଠି କ୍ଲିୟର ହବ 15ଟା କାମ ଆମର ସରିଛି, ତ କେତେଟା କାମରୁ ନା 36ଟା କାମରୁ, ଆଉ ତାହେଲେ କାମ ବଳିଲା କେଇଟା, 16ଟା କାମ ବଳିଲା। ତାହେଲେ ମତେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଅଫ ୱାର୍କ ରିମେନ୍ ପଚାରିଛି, ହ୍ୱାଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଅଫ ୱାର୍କ ଷ୍ଟିଲ୍ ରିମେନ୍, 16ଟା କାମ ବଳିଛି, କେତେଟା କାମରୁ ନା 36ଟା କାମରୁ। ଆକୁ ଆମେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବା, 2ରେ କାଟିଲେ 8, 2ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହଉଛି, କେତେ ହଉଛି 18, ଏଗେନ୍ ଆକୁ ଯଦି 2ରେ କାଟୁଛେ ନା କୋଉଠି ଭୁଲ ହେଲା, 8 8 16, 4 4 16, 9 4 9, 21 କମ ଅଛି। ମାନେ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, ମୋର ଭୁଲ ମାନେ କଣ, ମାନେ କାଲକୁଲେସନ ମୋର ଭୁଲ କରିଦେଲି, 21ଟା କମ 16ଟା କହିବି। ଆଚ୍ଛା, ତ 36 ମାଇନସ 15 ଆସୁଛି କେତେ ନା 21ଟା କମ ଆସୁଛି, ତ 21/36। ଆକୁ ଆମେ ଯଦି ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବା, ଆକୁ 3 କାଲେ କେତେ ହଉଛି ନା 7 ହଉଛି, ଆକୁ 3 କାଲେ କେତେ ହଉଛି ନା 32 36, ତ ଏତିକି ରିମେନିଂ ରହିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ, କ୍ଲିୟର ହେଲା। Thank you. ଏବେ ଯିବା 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏବେ ଯିବା ଆମେ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖାଯାଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ପଢ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ପଢ,
आंसर दे। ओके, से कही ए रिटेलर मेक ए लैपटॉप 70% एबव द कॉस्ट प्राइस। तो गोटे हूँ कॉस्ट प्राइस था, गोटे थाए सेलिंग प्राइस थाए, गोटे थाए मार्केट प्राइस थाए। मार्केट प्राइस टाକୁ ସେ କେତେ ରଖିଛି ନା 70% ଏଭବ ଦ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍। ତ ଏଟାକୁ ଡାଇଗ୍ରାମ ଆକାରରେ ବନାଅ, 70% ଏଭବ ଦ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍। ଠିକ ଅଛି, ହି ଅଫର ଫାଷ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ 20%। ତ ଡିସକାଉଣ୍ଟଟା ସବୁବେଳେ କାହା ଉପରେ ହୁଏ? ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଲା କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ? 20%। ତାପରେ ଆଡିସନାଲ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଲା କେତେ ନା ଯେତିକି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ତା ଉପରେ ଆହୁରି 15% ଆଡିସନାଲ ସେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଲା। ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଫାଇନାଲି ସେ ବିକିଛି କେତେରେ? ଫାଇନାଲି ସେ ବିକିଛି ନା ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦେଇଦେଲା 39,39,312 ସେ ବିକିଛି। ଓକେ, ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍? ଦେଖ, ଏଠି ଆମେ ଆଗ କୋଉ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଯିବା ସେଟା ଭାବିବାର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଇଦେଲା, ସେଲିଂରୁ ମୁଁ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବି, ମାର୍କେଟରୁ ଯିବି କଷ୍ଟ, ମତେ ବାଟ ପାଇଗଲ। ସେଲିଂର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି, କାରଣ ସେଲିଂ ସହିତ କଷ୍ଟ କିଛି ଲିଙ୍କ ଏଥିରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଫିଟ କି ଲାଭ ଥିଲେ ମୁଁ ପଳେଇଥାନ୍ତି। ସେଲିଂରୁ ଏବେ ଆସିବି ମାର୍କେଟକୁ, ମାର୍କେଟରୁ ଯିବି ଏବେ କଷ୍ଟକୁ। ବୁଝିପାରୁଛ ରାସ୍ତା? ହଁ କି ନା? ମୁଁ ଏକାଥରେ ତମକୁ କ୍ଲିୟର କରିବି, ହଁ କି ନା? ବାଟଟା ବୁଝିଲେ ତ ଆମେ କେମିତି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିବା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, 39,312 ଇଣ୍ଟୁ 100, ଆମେ ଏଠି 100 ବାହାର କରିବା। 100 ବାय ତୁମମାନଙ୍କର ଏଠି କେତେ ଆସୁଛି ନା 85 ଇଣ୍ଟୁ 100 ବାय 80। କାହିଁକି ଲେଖିବି ବୁଝିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ 100 ଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମେ 15% 20% ଡିସକାଉଣ୍ଟ, ତାପରେ 15% ଡିସକାଉଣ୍ଟ, ତାପରେ 100/85 100/80। ପୁରା କ୍ଲିୟର? ଇଣ୍ଟୁ ଏଇଥିରେ ଏକାଥରେ ମୁଁ ଆନ୍ସରକୁ ବାହାର କରିବି। ମାର୍କେଟରୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି କୋଉଠି? କଷ୍ଟକୁ ଯିବି। କଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ 100, ମାର୍କେଟଟା ତାଠୁ 70% ଅଧିକ ଥିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ବାହାର କରିବି? 100/100। ଲଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଆମେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବା। ଓକେ, ତ ଗୋଟେ ଶୂନ ଗୋଟେ ଶୂନ ଗୋଟେ ଶୂନ ଗୋଟେ ଶୂନ। ଓକେ, 5 ଏକାଲେ ଏଟା ହଉଛି 20 ଆସୁଛି, 5 ଏକାଲେ ଏଟା ହଉଛି 17 ଆସୁଛି, 4 ଏକାଲେ ଏଟା ହଉଛି 2 ହଉଛି, ଏଗେନ୍ 4 ଏକାଲେ ଏଟା ହଉଛି 5 ରହୁଛି। ତ ଆକୁ 2ରେ ଆକୁ ହେଲେ ଏଟା କେତେ ହଉଛି? 5 ରହୁଛି। ଆଉ ଯେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତାର ତ 3 9 3 1 2 ଇଣ୍ଟୁ 5 25 250 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 17 ଇଣ୍ଟୁ 17। ଆକୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବ, ଦେଖିବ କ'ଣ 34,000 ପାଖାପାଖି ସ୍କୋର ହବ। ସେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଭ୍ୟାଲୁ ପଚାରିଛି, 34,000 ପାଖାପାଖି ହବ। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ହଁ କି ନା? ଦେଖ ଏଗେନ୍, ଦେଖ ଏଥିରେ ଏଗେନ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଦେଖ, ମତେ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ କ'ଣ କହିଛି ବୁଝିବାର ଅଛି। ମତେ ସେ ସେଲିଂର ମୂଲ୍ୟ ଦେଲା, ସେଲିଂର ମୂଲ୍ୟକୁ ଅବଭିୟସଲି କାଲକୁଲେଟିଭ ନହେଲେ ତମେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ଯାଉଛ ନା କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛ? କାଲକୁଲେଟିଭ ତ ଡେଫିନେଟଲି ହବ। ତ ତମକୁ ଟିକେ ସ୍ପିଡ କାଲକୁଲେସନ ବି କରିବାକୁ ପଡିବ। ମତେ ସେଲିଂରୁ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବାର ଅଛି, ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ଦିଟା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ 15% ଗୋଟେ 20%। ତ 100/85 100/80 ଲେଖେ। ମାର୍କେଟରୁ ବି କଷ୍ଟକୁ ଯିବି, କନସେପଚୁଆଲି ମନେ ପକାଅ ତମକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି। ତ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ହଉଛି 100 ହେଲା ବେଳେ ମାର୍କେଟ ତାଠୁ 170 ଅଧିକ, 100/170। ଓକେ, ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କର କ୍विक ସ୍ପିଡ, ଜଲ୍ଦି। କେତେ ଆସିଲା? ବିନା ପେନ୍ ପେପର, ଜଲ୍ଦି। ଏଟ୍ ବି ଲାଗୁଛି ତୁମକୁ? ଆଚ୍ଛା, ଆକୁ ମିଶେଇଲେ କେତେ ଅଛି ନା 5.8 ମାଇନସ୍ 1.5। ତ ଏଠି ଆସିଲା କେତେ ନା 8ରୁ 5 ଗଲା 3, 5ରୁ 1 ଗଲା 4, 4.5। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ଦେଖ, କିଛି କିଛି ପିଲା ଭାବନ୍ତି ଯେ କାଲକୁଲେଟିଭ ବହୁତ ଅଧିକ ଦେଇଛି। ହଁ ଠିକ ଅଛି, କାଲକୁଲେସନ ବହୁତ ଅଧିକ ଦେଇଛି, ମତେ ଏଇଠି 2 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା। ମତେ ଏଇ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଲା କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? 10 ସେକେଣ୍ଡ ନୁହଁ। ବୁଝିପାରିଲ ଏକ୍ସାମିନର ଟ୍ରିକ୍? ସେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ 2 ମିନିଟ୍ ଦଉଛି ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ 10 ସେକେଣ୍ଡ ଦବ। ସେମିତି କିଛି ଥାଏ। ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମିନର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମର ପ୍ୟାଟର୍ନ, ଯେ ଆମେ ଖାଲି ଯେ କାଲକୁଲେଟିଭ ଦେବା ଏଟା ନୁହେଁ। କିଛି ଜିନିଷ ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଏତେ ସହଜ ଥାଏ ଆମେ ମୁହେଁ ମୁହେଁ କରିପାରିବା। ଓକେ,
এটা হচ্ছে লাଷ୍ଟ কোশ্ଚିନ୍ ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ବା ଘରେ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହୋମୱାର୍କ ରହିଲା, ଏଟା ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ, ହଁ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ ବା କ୍ଲାସ୍ କରୁଛେ, ଯୋଉମାନେ ଜଏନ୍ କରୁଛ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛେ, କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହଉନି। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉମାନେ ଓଏସ୍ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ବି ଅଛ କିମ୍ବା ସିଜିଏଲ୍ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଛ 199 ବାଲା, ତ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ତମର ଆର ପିଡିଏଫ୍ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଦଉଛି ୱିଥ୍ ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାସ୍ ସହିତ। ଓକେ, ତ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର, ଡେଫିନେଟଲି ତମେ ତମ ଗୋଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ଯାହା ପଢଉଛି କାଇଣ୍ଡଲି ଥରେ ଟିକେ ରିଭିଜନ୍ କର, ତାହେଲେ ଯାଇକି ହେଇପାରିବ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ଅଛି? କନସେପଚୁଆଲି କ୍ଲିୟର ଅଛି ନା କାହା ଡାଉଟ୍ ଅଛି? କନଫିଡେନ୍ସ ଆସୁଛି ନା କନଫିଡେନ୍ସ ଆସୁନି? କାଲି ବା ଡିଆଇ କରିବା ମାନେ ଏବେ ଟିକେ ମ୍ୟାଥକୁ ମୁଁ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଦଉଥିଲି, ଆଉ ହେଲା 26 ତାରିଖ, 27, 28 ଆଉ 2 ଦିନ ମ୍ୟାଥ ପଢେଇବି। 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଡିଆଇ, ମାନେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ମ୍ୟାଥ ରଖିଲି। ରିଜନିଂ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆମେ ଫୁଲ୍ ଲେନ୍ଥ ଟେଷ୍ଟ 4-5ଟା କରିସାରିଲେଣି। ରିଜନିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କାହାର ନଥିବ। ମ୍ୟାଥ ଏବେ ଫୁଲ୍ ଲେନ୍ଥ ଚାଲିଛି ଆମର, ହାରାହାରି 7-8ଟା ଖଣ୍ଡେ ସେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ତମକୁ ଏବେ ଡିଆଇ ମୁଁ କରିବି 1 ତାରିଖ ଠାରୁ। ସେ ସମୟରେ ମ୍ୟାଥ ଦେବି, ତମେ ଘରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ, ଡିଆଇଟାକୁ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଓକେ, 1 ତାରିଖ ଠାରୁ।